Greetings, namaste, Monsoon Vishwakarma here right now at Audioadvent, and today we bring you the very first episode of the Tonelounge Guitar Edition Season 1, Episode 1, featuring a very fun guitar player, and right here from the Valley, Mr. Jason Baidya. Thank you. He's a veteran blues player and not much in the mainstream, but he has been making some pretty good noise in the underground scene, blues scene, and yeah, he's professionally an entrepreneur, a businessman, pretty good at that, and by passion, a musician, and by manners of his activism, a philanthropist. And today, what we're going to do is we're going to showcase you guys everything that he uses in terms of guitars and his gear, the pedals, his amps, the setup he uses in live and practice, so that you have a pretty much rounded up idea on what he does and how he does it. We'll talk on some history, how he came to use those things and what he's doing with it right now, and where he'll take his voyage, tonal voyage from there on. So yeah, without further ado, let's begin. So yeah, Jason Dai, you have been in Kathmandu playing gigs for pretty long while now, right? Not so long. I restarted after 2015. 2015. That was around 15 years break from Music? not music, but actually performing stage my own thing. I think became every stage after, let's say maybe 15, I think approximately 17 years on stage my perform especially never look back. You have been enjoying every bit of it? Yeah, sort of. Any gaps in your काम professionally काम गर्नु पर्यो नि. It's like we have to work. Yeah, it you have takes to work. your energy, time. Energy, time, plus also meeting the right person to form a band पनि हुन्छ कहिले. Yeah. I've faced that myself. पहिला पनि साथीहरु थियो, they just everyone started working, so everyone went their own way. Later on फेरि सबैजना अरु म्युजिशियन्सहरु भेट भयो, then started up again. अनि हजुरको थोरै like professional background मा थोरै touch up मात्र, like what you're doing right now currently. Profession wise चाहिँ the bread earning thing. bread earning thing भन्नाले अब आफ्नै बिजनेसहरु छ एक दुईवटा, not a big time business हैन. Started my career with industry, plastic recycling industry बाट सुरु गरे हो. त्यसपछि certain time जागिर खाइयो अनि which didn't suit me, so started my own business. अब अहिले त्यही दुई तीनवटा कामहरु छ. यो जागिर खाएर सुट नगर्ने प्याटर्न चाहिँ प्राय म्युजिशियनहरुमा चाहिँ एकदम कमन देख्छु नि त मैले. And even me to this day I am very fearful of doing 9 to 5 thing, हैन. मलाई अझै पनि पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 9 to 5 गर्न चाहिँ एकदम yeah, as an experience I get it why you should do it, and I'd do it at some point, and right now I don't think that I have that mindset to get ready for 9 to 5. 9 to 5 time constraint भन्दा पनि when you do your own work, there is no 9 to 5. Exactly, it's 24 hours. When you're doing your own thing for yourself, it's much fun than doing it for someone else. Much fun. Mostly both of my cases are अब आफ्नो एउटा vision र एउटा mindset हुन्छ है. Work should be done this way. And there are sometimes principles and आफ्नो moralsहरु पनि हुन्छ. Colliding factors. धेरै भयो भने you just don't get along. त्यही हो. हजुरको अब थोरै म्युजिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ. म्युजिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पहिला I was into अलिकति यो मेटालिका स्टफहरु यताउता हुन्थ्यो. अलि मेटल भन्नु त्यति बेलाको म्यानोवर सानोवर त्यो के गर्यो असेप्ट त्यस्तोहरु सुन्थे. आइरन मेडन थ्रासम्म चाहिँ म गइनँ. म्याक्सिमम हैन मेटालिका डेज तिर हुन्थ्यो त्यो ब्ल्याक एल्बमसम्म. अल अफ सडन त्यो सबै चेन्ज कहाँबाट भयो भने
त्यो क्ल्याप्टनको एक दुईवटा ब्लुज स्टफहरू सुन्नु थाल्यो कि अनि त्यो ब्लुज सुन्दाखेरि द फिल उसको आफ्नै फिलमा हुन्छ एक्सप्रेसनमा हुन्छ नि अनि ऱ्यान्डम ज्यामहरू अब त्यो चाहिँ यो मेटलको यो भनौँ न कुनै पनि एउटा मेटालिकाको एउटा गीत गाउँदाखेरि पुरा त्यो आधी घन्टा त ज्याम गरिँदैन नि त्यो ब्लुजमा त पुरा फुल फिलमा गएर त्यो मोस्टली त्यो क्रिम एरिक क्ल्याप्टन त्यो क्रिममा हुँदाखेरिको त्यो स्टफहरू हुन्छ नि दे गो फर अ ऱ्यान्डम ज्याम हुन्छ नि यता जिन्जर बेकरले पनि ठटाछ उसले पनि बेसिस पनि त्यत्तिकै उ गरेर चाहिँ ज्याक ब्रुसले होइन अब त्यसले चाहिँ एकदम इन्सपायर गर्यो क्या द साउन्ड त्यति बेलाको वमन टोनहरू भन्ने हुन्छ नि इट्स बेसिकली वाट कट मी इन अनि जस्तै भनौँ न यो क्ल्याप्टनको अनप्लग्ड एल्बम थियो नि एकदम कतिवटा ग्रामी स्रामी आयो होइन उसको अनि एकदम पपुलर गीत चाहिँ टेज इन हेभन भइराख्दा म चाहिँ त्यो रोलिङ एन्ड टम्बलिङ त्यो उहरू सुनिरहेको हुन्थेँ कि त्यो मोर फोकस्ड अन रबर्ट जोन्सन ब्लुज त्यहाँबाट पत्ता लाग्दै गयो होइन वुमन टोन त्यति बेलाको बढी अलि इनडेप्थ स्टडी गर्न थाल्यो कि कहाँबाट आयो यस्तो टोन हुन्छ नि त्यो अलि एक्सप्रेसिभ छ नि त त्यति बेलाको त्यो टोनहरू भनेर त्यो सर्चमा देन लेटर अन त्यहाँ त्यो टोन भने अब कहाँ एल्बर्ट किङ कता छ बिबी किङ त्यो थ्री किङ्सतिर त्यतातिर जान थाल्यो त्यसो थ्री किङ्सबाट फेरि यता एल्बर्ट किङबाट स्टिभ रे भगनतिर बढी इन्ट्रोड्युस भयो होइन अनि यता बिबी किङबाट पिटर ग्रिनतिर गयो तर धेरैजना चाहिँ यता जिमी हेन्ड्रिक्सतिर गइरहेको बेला म चाहिँ मोर इन्टु ब्रिटिस ब्लुजमा थिएँ कि ब्रिटिस ब्लुज सिनारीमा यो पिटर ग्रिनहरू पल कसफहरू तिनीहरू चाहिँ अब एकदम त्यो एङ्गर हुन्छ नि त्यो बढाउ त्यो टोन भने इट्स अब धेरैजनाले सुने हुँदैन पल कसफहरू होइन तर इन्सेन्टली त्यो बबाल टोनहरू हुन्छ नि डिफ्रेन्ट त्यो टाइमको गिटारिस्टहरूको चाहिँ लाइक अझै पनि मैले अघि पनि जस्तै हामी सेटअप गर्दा कुरा गऱ्यौँ नि जो बनामा स्टिल प्लेज इन द्याट ब्रेक इन पोइन्ट होइन एम पुरै ब्रेक इन पोइन्टमा राखेर गर्छ नि त उसले अनि ब्याक देन टेक्नोलोजी वाज नट सो एडभान्स इन इयर मोनिटर्स भन्ने कुरा थिएन होइन यु वुड हियर योर एम्प तर most of them ended with hearing problems most probably तर त्यो हुन्छ नि the way the ear hits you when you're playing through that break in amp होइन you feel it from your feet हुन्छ नि तलबाट त्यो आउँछ त्यो चाहिँ मलाई पनि अति gut wrenching लाग्छ यो चाहिँ and I still chase that होइन and you chase that and you throughout exactly you have like a pretty good collection to chase that त्यो भनौँ न Okay, collection pretty good now, right? There's a long way to go. अनि अब जस्ट यसलाई धेरै नलम्बाइकन हजुरको थोरै एक्टिभिजम जुन अहिले गरिराख्नु भएको नर्मली हजुर अहिले रिसेन्टली इन्भल्भ भइराख्नु भएको कुरा लाइक युर अ फिलान्थ्रोपिस्ट एन्ड फिलान्थ्रोपी इज नट समथिङ द्याट यु लेबल युर सेल्फ विथ बट इट्स सिन ओभर एन्ड लुक्ड ओभर बाई अदर पिपल होइन ए फल्नाले यो गरेछ हि इज डुइङ समथिङ होइन अनि हामी भेट भए पनि धेरै बसेको आई गट टु नो यु फ्रम विकी एन्ड पहिला पनि थाहा थियो होइन जेसन दाइ फल्ना होइन हि इज डुइङ थिङ्स लाइक दिस भनेर तर लास्ट विक भेट भयो एन्ड टु मी द्याट हेज रियली बिन अ हम्बलिङ एक्सपिरियन्स सो फार अनि त्यही भएर थोरै त्यसको बारेमा हजुर कस्तो नि त्यो जुन सोसाइटीमा हामी बसेको हुन्छ नि मेरो खास फर्स्ट यो वर्क रिलेटेडै हुन्छ नि एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो नि we used to recycle municipal waste plastic काठमाडौँको लिएर जान्थ्यो every month हामीहरूले 350 metric tons हुन्छ नि that's like 350,000 kilos प्लास्टिक वेस्ट यहाँबाट उठाएर लिएर जाने अब त्यो गर्दा there are so many things त्यो अन्डर करेन्ट जस्तो हुन्छ नि त्यति प्लास्टिक कलेक्ट गर्न कतिजना बच्चाहरू त्योले मान्छेले बच्चाहरूले त्यो उठाएर लिएर आउँछ त्यो सबै हेर्दै गइसकेपछि त्यो यु स्टार्ट टु फिल सम काइन्ड अफ चेन्ज हुन्छ नि या मैले यसो गरिरहेको छु यत्रो छ मान्छेहरू यिनीहरूको जिन्दगी हेर न अब सम पिपल हुन्छ नि कोही 5 लाखको जागिरी हुन्छ अब सम द मेकेन्स मिट एभ्री डे 500 पनि कमाउनु गरेर हुन्छ तर दे आर बोथ लिभिङ ए लाइफ अब यत्रो सर्टेन एज आइसकेपछि इफ यु क्यान्ट कन्ट्रिब्युट टु द सोसाइटी
What's the point? Then what's the point? Everyone can live their life, but who actually lives the life? Leaves behind something for other yeah, people. exactly. त्यसले नै अब चलाइरहेछ आफ्नो यो सर्टेन एउटा ब्याकग्राउन्ड करियर भनौँ न रमाइलो छ यो एन्ड ब्याड थिङ गुड थिङ भने आइ एम गेटिङ एडिक्टेड टु इट के एउटा चाहिँ त्यो नट अ ब्याड थिङ एट ऑल यो केही नगरिकन हुन्छ नि अब कहिले कहाँबाट बच्चा एउटा भेट्छ ल यसलाई यो बिरामी छ यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नै पर्यो भने गर्ने तर सपोर्ट चाहिँ त्यही आउने रहेछ कि जस्तै हजुर जस्तो मान्छेमा लाइक मैले अस्ति हजुरसँग कन्भर्सेसन हुँदाखेरि मैले हजुरलाई भनेको थिएँ नि लाइक हजुरको सर्टेन कुराहरू चाहिँ मलाई मेरो ड्याडी जस्तो लाग्यो इभन विथ हिम इट्स लाइक इफ ही सिज समथिङ रङ अर इफ समथिङ लाइक समथिङ टचेज हिम एन्ड ही फिल्स लाइक वाइ इज नो वान डुइङ इट देन देयर्स नो सेकेन्ड थट जस्तै हजुरले भन्नु त्यति बेला पनि हजुरले भन्नु सेकेन्ड थट गर्ने नै होइन नि होइन देयर हेज टु बी अ विल टु हेल्प Yep. And there has to be a will to do something, and no matter the consequences. Once you start doing it, the way it's figured out. It's all the snowball effect. Exactly. Once someone has to start somewhere. अब हाम्रो देशको स्थिति हेऱ्यो भने it's like this. यहाँसम्म आउनुमा त we are the ones to blame. Exactly. We didn't start. That's why. एउटा seaport यतिकै lead गरे जस्तो होइन. Now we get into the proper meat of this program, and we'll show you what he uses, and he'll go verbally around his gear for now, and then we'll show them to you on the camera, the amp and the guitar. Jason has brought two guitars here, and one's the Les Paul historic. True historic reissue, and this one's the Gibson Lucille BB King signature. Yep. Let's start with the guitar you're holding. This is the second edition of Lucille. The first one has a Lucille लेखेको हुन्छ, and this one is written just BB King. Almost right after I bought this, he passed away. So it has got like right time I acquired भनौँ न एउटा सेन्टिमेन्ट पनि भयो almost like a week जस्तो मात्रै फरक थियो कि यसलेको त्यसपछि he passed away. And this is a beautiful guitar, ebony fretboard छ यसमा, all mahogany, maple top, यो ply maple गरेर राखेको छ, and it doesn't have a F hole. But it's the same word, right? It's almost like ES355. तर one of the reason I bought this is कस्तो छ भने पहिला मेरो ES335 मा चाहिँ दुईटा F होल थिए, अनि त्यसले गर्दाखेरि स्टेजमा पर्फर्म गर्दाखेरि जब मोनिटर अगाडि जान्छ नि फिडब्याक आउँछ. एन्ड त्यसले गर्दा ES335 र ES339 मा दुवैतिर प्रब्लम आएपछि I decided to get this because the ES को tone always relates me back to त्यो क्रीम को एरामा जब त्यो क्ल्याप्टनले फेयरवेल उसमा बजाएको थियो, फेयरवेल even to me, as far as my memory serves, you were pretty much a very enthusiastic 335 seeker. हजुरसँग एउटा certain point of collection नै भइसकेको थियो नि. 335 हरू गरेर जस्ट दुई तीनवटा राखेको थियो, तर eventually I thought this would be a pretty good one. गिगमा पनि प्रब्लम भएन, प्लस सर्टन अलि राम्रो इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ कि यसको, किनभने आफ्टर द आर्टिस्ट पास अवे देन यसको यो उहरू त्यताबाट पनि हेर्नुपर्छ, किनभने or else you'll just end up losing money. Yeah, one thing before I forget pointing it out, I always got why people would acquire like more expensive instruments, let's say like maybe $2,000, right? But I always thought in my mind that it was not for me, because I believe in utility instruments. Like if it gets the work done, like I'm good with it. I always got the perspective, however, why people would do it, but maybe I always had that wall that in my mind that I wouldn't do that. Why would I do that? But last week when we met and we talked, and
I got to know your perspective from someone that I now know personally, and why you do it. And then going back home, I played that thought in retrospect, and yeah, it does make sense when you're buying expensive instruments, especially the G brand, right? You expect them to go for higher value, even when you're letting them go. So it's a pretty good investment. Like when you're investing on land, when you're investing on like maybe shares and stuff. So when you're buying these things, it's worth collecting for. Yeah. It's worth saving for, right? And I've known that you have acquired a hoard of gears in that manner. Yeah. And you have also let go of a hoard of gears. Yeah. So yeah, that's something that you should really look forward to, and to not put a wall like I did. Like mentally, that's just a mental wall. Climb it and seek the proper gear, right? So yeah, हजुरबाट म त्यति बेला चाहिँ घर जाँदा त के इन्स्पायर भन्दा चाहिँ I had always, I'm a huge PRS fan. तर हुन्छ नि युज छैन हैन, and I'm still utilizing my SE guitars. I have 2 of them, and they suffice me really well. अनि मलाई चाहिँ चाहिन्छ जस्तो फिल नै भएन है कहिले पनि। किन्न त मन छ हैन, तर I was always hesitant of climbing that wall. तर अस्ति हजुरसँग भेट भएपछि चाहिँ like why bother हैन, maybe 1 year 2 year, but कि यो जस्तै अब भनौँ न पिआरएसहरू उसमा why gears are so expensive भनेर हुन्छ नि, त्यो बजाइसकेपछि थाहा हुने रहेछ। एक्ज्याक्टली। नबजाइकन यो यति भयो यत्रो त हुँदैन यार काठको लागि भन्ने हुन्छ नि। अब त्यो ट्रु हिस्टोरिक लेस पल जुन छ मेरो R7, which will show to you guys later on the video. अब तिनीहरूको जुन स्पेकमा बनाए हुन्छ नि, इट्स लाइक त्यति बेलाको स्पेकमा 1957 मा जब गिब्सनले निकाल्यो त्यो स्पेकमा बनायो कि इभन डाउन टिल द यो नेक जोइन्टको ग्लु, हाइट ग्लु युज गरे हुन्छ हैन। अब त्यो काठ पनि त्यति बेलाको अनुसार राखे हुन्छ। सो त्यो सबैको प्राइस एड अप हुन्छ त्यसमा। And then there's always the craftsmanship, everything counts. And त्यो सबै चीजले चाहिँ द गिटार इट्सएल्फ स्पीक्स हुन्छ नि। त्यो धेरै बसेर त्यो हामीहरू गिटार किन्न जाँदा हुन्छ नि, बसेर 3-4 घण्टा एम्पमा राखेर जोडिराख्नै पर्दैन कि, एकचोटि बसेर वान त्यो टक्क दिने साथ यु जस्ट विल फिल द्याट हुन्छ नि। अनि राम्रो उसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, वेन यु स्टार्ट टु प्ले, अब यहाँबाट सबै त्यो रेजोनेन्स आउँछ कि, कुनै कुनै हुन्छ जति गरे पनि त्यो रेजोनेटै हुँदैन कि। सो इट अल काउन्ट्स। त्यो त्यसरी वाल राख्नुभन्दा यु हेभ टु एक्सप्लोर। द्याट टेक्स यु समवेयर हुन्छ। इफ यु डोन्ट एक्सप्लोर यु विल बी स्टक। एक्ज्याक्टली। होइन त्यो एक्सप्लोरिङ बानी चाहिँ छ, तर लाइक हुन्छ नि त्यो चाहिँ मेरो लागि होइन, इट्स नट स्पेन्ड सो मच भन्ने कुरा चाहिँ रोक्थ्यो कि। अनि जुन अघि भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हजुरले भन्नुभयो नि, like if there's something you want and it's really expensive, it's not that thing is expensive, but you're not earning enough. मलाई पनि कसैले भनेको थियो त्यो। I took it into mind हुन्छ नि। त्यो चाहिँ एकदम stick up हुने कुरा चाहिँ लाग्यो। Nothing in this world is expensive, it's just that you're not earning enough भनेको थियो कि। So yeah, keep that in mind. Nothing in this world is expensive, you're just not earning enough, so earn enough. Yep. अनि अब हजुरको एम्पतिर we'll have a camera showing you guys the amp, and it's being mic'd with SM57 right now. So यो आज चाहिँ यो प्रिन्सटन रिभर्ब लिएर आएको छु। इट्स सिल्भर फेस, ओन्ली 10-inch स्पिकर, इट हेज जेन्सन स्पिकर यसको। अब यो चाहिँ आई थिङ्क इट वाज 68 को रिइस्यु गरे हो यो। We'll show you the amp properly in a close-up. Let's just hear him right now. Ani usually I play with 2 amps. मेरो pedal board बाट दुईटा सिग्नल गर्छ, तर it's pretty hard to carry all the way up here. त्यही भएर आज एउटा 10-inch र खास 12-inch राखेर मैले त्यो मेरो टोन ब्यालेन्स गर्थेँ। त्यसको एक्सप्रेसिभनेस हुन्छ नि, त्यो ठ्याक्क मेरो टोन आउँथ्यो। तर आज 10-inch र 12-inch मा अलि कन्ट्राडिक्टरी कुरा केही, आई मिन 10 स्पिकरले 10 चाहिँ अलिकति मिड रेन्जै आउँछ हैन।
अनि 12 ले चाहिँ हाई र बटम यो लो एन्ड पनि मजासँग लिन्छ अनि यो ट्रेबलिस पनि ठिक्कसँग हुन्छ त्यो स्ट्र्याटको उसको लागि हुन्छ नि अनि यो दुईटा मिक्स गर्दा चाहिँ यु हेभ गट द होल रेन्ज कभर्ड त्यसबाट गर्दाखेरि अनि त्यही अनुसार त्यो इक्वलाइजर पनि त्यही अनुसार सेट गर्यो अनि इट्स फ्यान्टास्टिक मैले जस्तै हजुरको त्यो कलेक्सन अफ एम्प्समा चाहिँ 212 चाहिँ धेरै देखेन कि लाइक यु युजुअली हेभ सिंगल स्पिकर एम्प्स अब 212 आउँदैछ इट्स अन द लिस्ट व्हाट्स द रिजन बिहाइन्ड लाइक अक्वायरिङ जस्ट 112 110 एम्प्स लाइक केही टोनल केही 212 मैले पहिला एउटा यो भक्सको टोनी ब्रुनोवाला ल्याएको थिएँ लजिस्टिकली चाहिँ एकदम गाह्रो क्या त्यो बोक्नलाई उ गर्नलाई चाहिँ इट्स सो हार्ड होइन ब्याक ब्रेकर एक्चुअली मैले त्यो ऊ चाहिँ हाम्रो मनोजसँग ल्याएको थिएँ हाम्रो मनोज केसी 1974 उसलाई पनि सेम प्रब्लम भएको थियो आफूले खुब सान्देर म सक्छु भनेर गरेँ पछि आई हेभ द सेम प्रब्लम होइन तर आई अलवेज वान्टेड टु हेभ वान फेन्डरको 57 ट्विन सो द्याट्स अन माई विस लिस्ट अब लिए भने चाहिँ त्यही लिन्छु 212 नभए लिन्न भने लेट्स सी हाउ अर्ली अर लेट स्योर अब त्यही भएर दिस इज लाइक लुक्स स्मल यो एम्प होइन तर प्याक्स लट अफ पन्च अनि त्यो इनफ मजासँग यसलाई माइक गरेर त ठुलै गीत गऱ्यो भने भनौँ न पहिला अब क्ल्याप्टनको कुरा गर्दाखेरि लेला एल्बम एउटा फेन्डर च्याम्पमा रेकर्ड गरेको थियो फेन्डर च्याम्पको अहिलेको निक नेमै लेला एम्पहरू भनेको छ सो इट हेज गट त्यो टोनल एम्प ठुलो होइन कि डज इट प्रोभाइड यु द टोन हुन्छ नि त्यो टोनल जोनमा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन त्यो हेर्ने म चाहिँ अनि बिफोर वी मुभ फरवर्ड मलाई चाहिँ एउटा कुरा हाइलाइट गर्न मन लाग्यो हाम्रो अडियन्स अगाडि चाहिँ फर द भ्युवर्स म युजली अघि हामी सेसनभन्दा अगाडि पनि कुरा गऱ्यौँ म युजली वर्कसपहरू दिँदाखेरि चाहिँ के भेट्छु भन्दा चाहिँ द हन्ट फर टोन इज स्टिल देयर विथ इन द यङ गिटार प्लेयर्स राइट किनकि त्यो त अब ह्युमन ब्रेन हो होइन जुन साउन्ड हामीले पर्सिभ गर्छ त्यो साउन्ड हामीलाई निकाल्न पनि मन छ नि त होइन तर एज द जेनेरेसन इज मुभिङ फरवर्ड मैले के भेट्छु भन्दा चाहिँ दे आर मोर इन्टु दे गो डाइरेक्टली इन्टु द प्रोडक्सन साइड होइन दे वान्ट टु गेट द इन्टरफेस दे वान्ट टु गेट द मोनिटर्स एन्ड गेट स्टार्टेड रेकर्डिङ होइन अनि उनीहरूले मलाई पर्सनली आएर वर्कसप पछि सोधिरहेको हुन्छ कि त दे मेसेज मी अन फेसबुक होइन अन्त हाउ डु आई गेट द्याट टोन द्याट टोन होइन एन्ड त्यो क्वेसन त किन आएको भन्दा चाहिँ बिकज दे लाइक माई टोन होइन अर दे मस्ट हेभ लाइक समन एल्सेस टोन दे हर्ड प्लेइङ होइन अनि द फर्स्ट थिङ आई आस्क देम इज भाइ कुन एम्प चलाउँछु वाट एम्प डु यु युज अनि सरप्राइजिङली इनफ आजभोलि जति जेनेरेसन जति फरवर्ड भइरहेको छ त्यति मैले कमन भेटाउने एन्सर चाहिँ दाइ मसँग त एम्प नै छैन आई डोन्ट हेभ एनी एम्प आई डोन्ट प्ले थ्रु एनी एम्प आई कनेक्टेड टु द इन्टरफेस देन द मोनिटर गिभ्स इट आउट अनि मलाई त्यो चाहिँ ग्राउन्ड वर्कमा नै फेलियर लाग्छ कि आई मिन फेलियर इज अ स्ट्रङ वर्ड टु युज होइन यु क्यान गेट टु प्लेसेस विथ एन इन्टरफेस एन्ड अ मोनिटर तर जस्तै हुन्छ नि even with an interface and monitor, you're still trying to imitate the sound of your amp. होइन अनि त्यो चाहिँ मिसिङ लाग्छ क्या मलाई त्यो तपाईँलाई कतिको लाइक व्हाट्स युर थट अन द्याट मैले त आजसम्म इन्टरफेस चलाएकै छैन है आई डोन्ट नो त्यो द्याट साइड अफ द वर्ल्ड हुन्छ इट जस्ट गोज यस्तो हुन्छ नि यहाँ राख्यो स्क्रिनमा हेर्छ कहाँ के आइरहेको हुन्छ नि वेयर अब त्यो पहिलादेखिको ट्रेडिसनल ट्यागको जोड त्यहाँ जोड बजाऊ अनि अघि मैले हजुरलाई देखिरहेको छु यु आर लुकिङ विथ किन आइज टुवर्ड्स बिकी हैन त्यो के चाहिँ कतिवटा त्यो च्यानल हुन्छ के चलिरहेको हुन्छ हैन त्यो अलिकति गोज अबभ माई हेड तर मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ एक चाहिँ फाइनेन्शियल कन्स्ट्रेन्ट पनि होला त्यसको किनभने डेफिनेटली अब राम्रो एम्प्सहरू इट कस्ट अ लट हुन्छ नि अब ड्यु टु अब इन्फ्लेसन पनि अब एम्प्स आर जति राम्रो एम्प चाहिने नि मेबी सबैलाई अक्वायर गर्नु त मन लाग्ला तर एक एम्प लिइसकेपछि घरमा बजाउनु पर्यो लाउड हुन्छ अब त्यो एउटा लेभल अफ लाउडनेस नआएसम्म त्यसको टोन आउँदैन फेरि मजा आउँदैन
अब इन्टरफेस भन्यो नि अब राति टाक्क लगाएर राति 12-1 बजे फुल ब्लास्ट गरेर बजाऊ हुँदैन तर प्रडक्सन त गरे रे हैन तर लास्टमा गएर त स्टेजमा परफर्म गर्नु पर्यो नि हैन स्टेजमा परफर्म गर्दाखेरि इन्टरफेसमा त जोडिदैन त्यहाँ एम्पै चाहियो तर एकचोटि त्यो राम्रो एम्पमा जोडेर बजाउने बानी भइसकेपछि मलाई कस्तो लाग्छ भने डेफिनेटली बरु त्यो इन्टरफेस बेच्दौँला I'll get rid of it. I need this tone. त्यो टोन हन्टमा गएपछि I need this amp. Full stop. त्यतातिर जान्छ जस्तो लाग्छ है. हो and definitely the financial constraints भन्ने कुरा छ हैन. But still in my suggestion if there's a good solid state amp that you can find still go for an amp. हैन. किनकि the feeling that you get when you're playing through an amp हैन त्यो gut wrench हुने त्यो expressiveness अर्कै हुन्छ त्यो the way it mixes with the ambience भनौँ न अब यही रुममा गर्दाखेरि मेरो यो EQ सेटअप डिफरेन्ट छ अब बाहिर बजाउँदाखेरि EQ सेटअप अर्कै हुन्छ इट्स च्यालेन्जिङ भेन्यू टु भेन्यू चेन्ज हुन्छ अनि जस्तै हजुरले यो एम्प अक्वायर गर्नको पछाडि रिजन केही छ कि प्रिन्स्टन what's the chase behind it नर्मली म चाहिँ सेटअप कस्तो भन्छ एम्प चाहिँ सकेसम्म क्लिन होस् अनि ड्राइभ जति चाहिँ मेरो पेडलको ड्राइभ आओस् किनभने इट्स समटाइम्स इम्पोसिबल हुन्छ नि त्यो जब चाहिँ प्योर रहोस् हैन सिंगल ट्रान्सफर चाहिँ त्यसमा जाओस् किनभने अब एम्पबाट ड्राइभ निकाल्नलाई त्यसपछि त्यो एम्प बडी ड्राइभ गर्न थाल्नु पर्यो त्यो भोल्युम गर्नु पर्यो इट्स एउटा ब्रेकिङ पोइन्ट नट ब्रेक इभन ब्रेकिङ पोइन्टमा पुग्नु पर्यो ब्रेकिङ पोइन्टमा गएर त्यो स्याचुरेसन आउनु पर्यो त्यो गर्न पोसिबल छैन और बिकम जो बनामास यु विल गो डेफ डम के हुन्छ हैन त्यही भएर आई ट्राई टु किप इट क्लिन अनि त्यसमै रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ फेन्डरको यो प्रिन्स्टन इट्स पोर्टेबल हैन अनलाइक ट्विन रिभर्भर हुन्छ नि इट्स ब्याङ्क ब्रेकिङ सबै छ के अनि दिस इज नर्मल रेन्जको उसमा बट यु गेट अ भेरी गुड टोन अनि यो चाहिँ एक्चुअली मैले प्योर साउन्ड सुने चाहिँ कस्तो बोनामासाको एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ युट्युबमा त्यसमा चाहिँ उसले के गरेछ भने यो एम्पलाई लगेर टोइलेटभित्र राख्यो आफू चाहिँ बाहिर बस्यो अनि एम्प फुल क्र्याङ्क गरेको छ अनि प्योर त्यो पुरानो जेफ बेक टोनहरू हुन्छ नि हिज गेटिङ द्याट भनेपछि ए मिल्ने रहेछ है भनेर त्यसपछि आई स्टार्टेड रिसर्चिङ अनि त्यसपछि म गएँ यु कुड नाउ सी द एम्प वेयर कुन चाहिँ एम्प रे Fender Princeton, sorry. So you can see the amp on close-up and now let's move on to the pedals. Jason Dai will take you through each and every one of them and later we'll talk about why he uses them and yeah, Jason Dai, take it from here. मेरो सिग्नल चाहिँ गिटारबाट डाइरेक्टली गोज टु पोलिट्युनबाट गोज टु वा एक्जोटिक वा त्यसपछि गएर गोज टु टमनस व्याम्पलरको अनि त्यसबाट इट गोज टु मार्शल ब्लुज ब्रेकर फ्रम ब्लुज ब्रेकर इट गोज टु आर्चर अनि आर्चरबाट इट गोज टु वे ह्युज ओभर रेटेड स्पेसल अनि त्यसबाट गएर यसको तल्लोपट्टि चाहिँ मैले बफर राखेको छु यो जिभेक्सको सुपर डुपर जिभेक्स छ अनि जिभेक्सबाट गइसकेपछि किलीको वर्क मोड स्टेसन यो चाहिँ नर्मली बुस्ट उसको हो अनि त्यसबाट गएर डिजिटल डिले नर्मली मैले यो चाहिँ डिलेमा राख्नुभन्दा यसबाट दुईवटा स्प्लिट आउट गर्न चाहिँ यो डिले चलाइरहेको नट एक्ज्याक्टली द ट्रेडिसनल डिले युज अनि यो सबै चाहिँ पावर्ड गर्नलाई चाहिँ इट अपरेट्स अन ब्याट्री यो बक्स किङको पेडल बोर्ड जस्तै any reason for going with battery operated system ground issues अनि अर्को चाहिँ त्यो बजाउन जाँदा हुन्छ त्यसपछि प्लग खोज्नु पनि परेन बेसिकली चाहिँ यो अलि हमलाई पनि अलिकति त्यसले नो ननसेन्स एकदम स्ट्रेट अप पेडल बोर्डमै फेरि यो ब्याट्री अपरेटेड भएकोले क्लिन वायरिङ अनि एउटा कुरा हाम्रो भ्युअर अगाडि हाइलाइट गर्नलाई चाहिँ आई pretty much explain headroom of the amp and then true bypass, buffer bypass in my workshops, and most of the time a lot of people don't get why we need buffer systems, and yeah, fortunately enough today we have come across a buffer system, any reasons for using them?
बेसिकली जति यो हाम्रो यो केबल्सहरूबाट लामो गरेर यो गिटार सिग्नल लस हुन्छ नि अब यो राख्दाखेरि चाहिँ इट रिभाइभ्स द्याट साउन्ड एट द एन्ड अफ द चेन त्यसले सबै बुस्ट अप गरेर ल्याएकोले इट गिभ्स अ बेटर टोन भनौँ न एन्ड इट सोज हैन अहिले भर्खरै पनि बजाउँदाखेरि नै अघि हैन तपाईले थोरै एउटा बजाएर सुनाइदिनु भयो भने बेटर हैन नाउ विल गेट अवे फ्रम द pedals and yeah let's see basically archer मात्रै हो archer going through buffer त्यो मिड रेन्जी त्यो सिग्नल लस भन्दा पनि इट्स फुल अफ लाइफ जस्तो हुन्छ नि लट्स अफ एलिमेन्ट अन टु इट त्यही भएर आई प्रिफर आई हेभ टु हेभ अ बफर हुन्छ त्यो सिग्नल लस पनि कम गर्छ अनि मलाई कहाँसम्म हजुरको साउन्ड स्ट्रङ लाग्यो भन्दा चाहिँ हजुर देखिराख्नुहोस् नि त यु गाइज क्यानट सी बट आई हेभ एन एम्प सेटअप राइट हियर ब्ल्याक स्टार ST60 and then I have my trusted PRS SE Custom 24 on the floor which you cannot see right now अनि अघि हजुरले हामी जब सेटअप गर्दै थियौँ वी प्लेड वी ज्याम्ड होइन अनि मेबी विल ज्याम लेटर अन हु नोज अनि तपाईँको टोन सुन्ने बित्तिकै इट वाज लाइक अन योर फेस काइन्ड अफ भाइब हुन्छ नि यस्तो मजा आयो क्या टु जस्ट हियर योर गिटार अलोन एन्ड नाउ इट अल मेक सेन्स हाउ इट एड्स अप होइन द सिस्टम द्याट यु हेभ अरेन्ज ओभर देयर एन्ड मेरो भ्यू पोइन्टमा जस्तै मैले अघि हजुरलाई भने नि whenever I am hearing something, I try to put them in figures meaning pictures, colors, pictures, and to me it's a proper painting, and it's a system that works well together, and when you have a good set of gear with you, does not have to be the most expensive set of gears, but when you have a good set of gears, what it does to you is you have a sense of confidence, and जब स्टेजमा तपाईँ जानुहुन्छ हैन इस्युज आयो अरे सपोज जस्तै अघि हजुरले भन्नु ग्राउन्ड इस्युज आयो केही इस्युज आयो होइन अनि द बेटर द गियर यु हेभ एन्ड द मोर कन्फिडेन्स यु हेभ इन यर गियर द मोर यु नो द्याट द प्रब्लम कमिङ आउट इज नट फ्रम यु होइन एन्ड वाट इट डज इज इट डिडक्ट्स द इस्यु एरियाज होइन अब तपाईँले पर्टिकुलर सबै हेर्दै जानु परेन नि त अब कसैले तपाईँलाई त्यहाँबाट प्रब्लम आइरहेको छ भन्दा यु क्यान से द्याट होइन यहाँबाट आएको छैन होइन लेट्स go to the other guitar player or go to the bass player, whatever. But always make a point to buy good set of gear, and not just buy them, arrange them properly. And जस्तै भर्खरै पनि हजुरले देख्नुभयो होइन जसरी जेसन दाइले आफ्नो पेडल सेटअप गर्नुभएको छ एन्ड एउटा कुरा जेसन दाइलाई सोध्न मन लाग्दा चाहिँ आई सी अ लट अफ आई मिन नट लट बट प्रिटी गुड कलेक्सन अफ ओभर ड्राइभ्स लाइक ड्राइभ पेडलहरू चाहिँ धेरै नै छ नि त यहाँ होइन धेरै भन्नाले जस्ट यु लाइक टु स्ट्याक गेन वाट आई क्यान टेक अवे फ्रम इट इज यु लाइक टु स्ट्याक गेन your gain sound is not just coming from one pedal, not from the breaking of the amp, but from stacking of a couple of pedals. Yep. So यहाँ भएको पेडलहरूमा त अभियसली तपाईँको बेस साउन्ड आउने भनेको चाहिँ अभियसली ओभरड्राइभ पेडलहरूबाटै हो होइन द वे यु स्ट्याक द गेन बेस लाइन होइन सो व्हाट्स द पेडल द्याट यु कुड गेट अवे विथ जस्ट वान पेडल द्याट यु कुड गेट अवे विथ इन अ गिग सिचुएसन For now, maybe a Tomnus. How's your Tomnus? It's pretty hard. I've got a very sentimental value for a blues breaker. Maybe Archer एउटा अलिक पुग्छ होला. That's your love. Yeah. If you want. It's got that vocal throaty. Exactly. Yeah. Like punch in your guts kind of sound, होइन. Mid-range उसमा छ. अनि अर्को मैले कुरा सोध्न मन लागेको चाहिँ हजुरको यो ब्लुज ब्रेकर चाहिँ यु हेभ इट सिन्स इट्स इन्सेप्सन राइट 1994 मैले लिएको भर्खर आउँदाखेरिको त्यति बेला भर्खर इन्ट्रोड्युस भएको थियो त्यति बेलादेखि राखिरहेँ सो या द्याट्स हिज पेडल सेटअप अनि अरू केही कुरा जस्तै गियरमा आई मिन गियर रिलेटेड कुरामा वाट एनिथिङ द्याट यु डु लाइभ द्याट स्पेसिफिक टु जस्ट यु एनी ह्याबिट द्याट यु हेभ or a preferred style? I'm more into you. If you see, I don't have a
हुन्छ नि यो मोडुलेसन्सहरू आई रियरली युज कि इट डजन्ट no weight signals. नो वेट सिग्नल्स आई रियली वान्ट अप फ्रन्ट खालको हुन्छ नि Up front, punch in your face. थ्रोटिनेस त्यो भएको भोकल खालको अलिकति ऊ त्यही इट गोज अल द वे ब्याक टु त्यही क्रिम एरा हुन्छ नि सेम जे गरे पनि फेरि त्यहीँ पुग्ने रहेछ कि आफ्नो ओरिजिन जहाँ हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ पुग्ने भयो कि त्यो ओरिजिन कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा यु क्यानट अभोइड इट नो म्याटर हाउ हार्ड इट जस्तै अहिले पनि हजुरलाई अस्ति भनेको थिएँ मैले आई बिन डुइङ अ न्यू प्रोजेक्ट होइन वी आर स्टार्टिङ टु ज्याम एन्ड मलाई हाम्रो ड्रमर बिकीले चाहिँ पटक पटक झारिरहेको हुन्छ क्या किनकि आई कम फ्रम अ पङ्क रक ब्याकग्राउन्ड होइन अनि द थिङ्स द्याट वी आर डुइङ राइट नाउ इज वे फार फ्रम पङ्क रक बट वाट माई टेन्डेन्सी इज आई किप गोइङ ब्याक टु हुन्छ नि कसरी पङ्क रक नुवान्सेस छिराउने यार भनेर हुन्छ नि एन्ड इट्स गुड बट नट अल द टाइम होइन बिकज सम टाइम युआर ट्राइङ टु डु अ टोटली डिफ्रेन्ट थिङ एन्ड यु सुड नट लाइक टच इट फ्रम इट्स गुड टु किप नुवान्सेस बट डोन्ट ओभर डु इट होइन सो भित्र सुट भयो भने इट्स अल गुड सो एज लङ एज इट वर्क्स भात खाँदाखेरि ठ्याक्कै बिचमा अचार खाँदा मिठो हुन्छ समटाइम्स अर्को चिजलाई ल्याएर मिसाए पनि एज लङ एज इट टेस्ट गुड इट्स ओके so Jason, if you have any preferred style of yours particular to you that you want to talk about? Particular style भन्नाले पनि I'm more into playing less, just playing less, sounding more. Playing less, right to the point, not over to play गरेर दौडिने भन्दा नि त्यो पनि इन्फ्लुएन्स फेरि इट मेड सेन्स होइन पहिला पनि अब यो पल गिलबर्टहरू त्यो अलिअलि सुनिरहेको हुन्थे होइन अनि लाइक हि कुड भन्नु न उनीहरूले त हि कुड इट थाउजन्ड्स अफ नोट इन वान उसमा जस्तो लाग्थ्यो कि एउटा बारमा गएर होइन अनि पछि एउटा बिबी किङ र स्टिभ रे भगनको एउटा इन्टरभ्यू एउटा सेसन बसेकोमा स्टिभ रे भगनको एउटा मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ त्यसलाई स्टिभ रे भगनको पालो आयो उसले बजायो तर बिबी किङको पालो आउँदाखेरि हि जस्ट प्लेड वान नोट अनि स्टिभ रे भगनले भन्दाखेरि हि प्लेड वान नोट एन्ड आई वाज डेड भनेर हुन्छ नि राइट नोट एट द राइट टाइम भनेर त्यो चाहिँ इट टेक्स प्र्याक्टिस पेसेन्स होइन फिल त्यो सबै गरेर आइ मोर इन्टु मिनिएचर नुवान्सेस हुने त्यो थोरै मात्र पनि तपाईँले साइड वेज जाने बित्तिकै इट डज नट साउन्ड एज ट्रु टु what you're maybe it's because of my music को त्यो choice पनि होला हैन but अब Steve Vai or Joseph Chan you can't do that because like उनीको म्युजिकमा त्यो हैन अब उले एउटा मात्र नोट बजाएर हुन्छ नि त जोसेफ चेनीको उले त मार्ला नि हैन एउटा नोट बजाएर यार अब उसको टेस्टमा पनि हो त्यसरी पनि फरक पर्छ but to you personally that's not your thing हैन no अलि मिनिमलिस्टिक हुन्छ नि पहिला पनि खास अब गियर वाइज पनि आई वाज भेरी मिनिमलिस्टिक भन्नु एउटा एउटा पेडल अनि सोझै पहिला चाहिँ त्यस्तो थियो अब अहिले आएर चाहिँ कस्तो भयो भने मोस्ट अफ माई पेडल्स हुन्छ नि त्यो आफ्नो इन्फ्लुएन्सेसको ऊ अनुसार छ कि यो ब्लुज ब्रेकरहरू या अब कहिलेकाहीँ अलिकति क्ल्याप्टनिस खालको बजाउनु मन लाग्यो भने ब्लुज ब्रेकरमा जान्छु अब वे युज भने यो खास बोनामासाको यो चाहिँ अब मोर इन्टु हिज स्टफ हुन्छ नि आफूलाई कुन मुड आयो त्यसमा गएर बजाउने हो सो पेडल्स आर मुड्स क्याच अन दैट कलरफुल थिंग्स टु कलेक्ट क्यान्डी सप भन्छ नि बच्चाहरू इट्स समथिङ लाइक द्याट इन भेरी एडिक्टिङ हो त्यो चाहिँ आई गो थ्रु द्याट एभ्री टाइम सो हजुरको प्र्याक्टिस सेड्युलहरू केही स्पेसिफिक प्र्याक्टिस सेड्युलहरू छ कि ब्यान्डसँग प्र्याक्टिस सेड्युल हप्ताको 2 चोटि गर्छौँ हामीहरू आफ्नै प्र्याक्टिस रुमहरू छ लेस इज मोर भनेर अहिले वी स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट ब्लुज प्रोजेक्ट अनि बिफोर द्याट द ब्लुज कम्पनी भनेर गरेका थियौँ द ब्लुज कम्पनी क्यान वी लुक इट अप अन फेसबुक या फेसबुक अनि युट्युबमा भिडियोहरू पनि छ लाइभको सो लुक इट अप द ब्लुज कम्पनी अन फेसबुक एन्ड युट्युब अनि अहिले लेस इज मोर भन्ने छ लेस इज मोरको अब फेसबुक पनि बनाएको छैन बट वी जस्ट स्टार्टेड बल्ल एउटा यु आर अलरेडी गिगिङ विथ इट या गिगिङ सुरु भइसक्यो भनौँ न लास्ट विकबाट अब मोस्ट अफ अस आर लाइक so you're hitting the right spots for the gigs या अनि मोस्ट अफ अस आर अल अबभ 40 खालको हुन्छ नि ओल्ड म्यान अब यो जाँगर चल्या टाइपको
This is... And you're happy with what you're doing right now? Yeah. And with your gear? अनि एज इन म्युजिकल लु कस्तो हो भने 10वटा काम हुन्छ ऊ हुन्छ होइन अनि यु गो प्र्याक्टिस अनि त्यो 2 घन्टा 3 घन्टा जुन प्र्याक्टिस गरिन्छ नि इट्स माई मेडिटेसन टाइम के कतिले भन्छ नि अब पुरा कहाँ गएर मेडिटेट गर्न जाने रे यु विल फिल सुपर फाइन यस्तो म्युजिक इज योर थेरापी मेरो लागि चाहिँ मेडिटेसन भने द्याट प्र्याक्टिस टाइम मेरो म्युजिक भने मेरो थेरापी त्यो एकाग्र बनेर बस्नेलाई भन्छ नि द्याट 2 आवर्स इज त्यो टाइम हो क्या इट फिल्स त्यो नो घरमा पनि मलाई जस्तै भनौँ न आज कहीँ बोलाएको छ अरे पार्टीमा केटाहरू पनि प्र्याक्टिस क्यान्सल गरेर जान्छ नि अब गर्दा गर्दा यस्तो भइसक्यो कि यसको प्र्याक्टिस छ भने यसलाई केही भन्दैन नभन् त्यो आउँदैन जाँदैन बरु प्र्याक्टिस जान्छ सो फर्गेट इट भनेर चाहिँ आजकल भन्नु पनि छोडिसक्यो So you are to not compromise your practice if you want to get as good as him. So good त भएको छैन just try. But you're quite good. Like हजुरको त्यो maybe it comes because of your roots हैन त्यो blues playerहरुको bands अनि blues playerहरुको phrase नै एकदम टेस्टी लाग्छ के मलाई चाहिँ लाइक त्यति पुगेको छ नि यार अहिले प्ले इन प्ले आउट सुन्दा थाहा भइहाल्छ नि अनि नेक्स्ट कुरा चाहिँ if there's something you want to pass on to our audience. And before I forget, हाम्रो लास्ट विकको कन्भर्सेसनबाट मैले एकदम जरुरी कुरा टिपेको मलाई लागेको जरुरी कुरा टिपेको भनेको चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि भर्खरै पनि हल्का छुनुभयो त्यो टपिक चाहिँ होइन when you're jamming with your band that 2 hours is yours and no matter how what shit is going on with your life not only 2 hours त्यो हैन कि यहाँ हुन्छ नि you go perform on a gig बडी भयो 45 मिनट्स हुन्छ कतिले भन्छ मलाई तीनटा गीत दिन्छ त्यसको लागि कहाँ सामान बोकेर जाने हो म चाहिँ त्यसलाई त्यसको लागि चाहिँ के हो भने त्यो 15 मिनट भने यु वान्ट टु सो केस वाट यु आर मेड अप हैन अब त्यो पोइन्टमा नै हुन्छ नि अब मेरो मेन थिमै यही हो अब मैले गर्न सकेन भने दे वन्ट रेकग्नाइज यु अनि त्यो टोन आफ्नो जुन चाहिँ भित्रको फिल छ 15 मिनट होस् 5 मिनटै होस् न यो त म हो भनेर जे चिजले आफूलाई चिनाउँछ त्यो नै भएन भने त यु विल बी सेम होल त्यो डिजिटल उसमै गयो त्यो चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ मलाई पनि छोडिरहेको छ जस्तै मैले भने नि धेरै कुराहरू मैले घर फर्किँदा चाहिँ रेट्रोस्पेक्टमा सोचेँ होइन अनि डेफिनेटली मेक सेन्स जस्तै इफ युर वर्किङ अन अ जब युर वर्किङ अन अ कर्पोरेट जब युर पन्चिङ युर नम्बर्स पन्चिङ युर आवर्स and you're punching it for your job, for your company, for the one you're working for, हैन अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज नगर्ने रे हैन you don't compromise your hours हैन जब टाइममा पुग्ने रे हैन काम राम्ररी गर्ने रे हैन अनि कहिले पेचेक आउँछ भनेर चाहिँ डेडिकेसन दिने हैन अब त्यो बाहेक भने इभन when you're an self-made entrepreneur हैन अनि तर even when you're a self-made entrepreneur it's still a customer oriented business हैन कस्टमरको लागि तपाईले आफ्नो टाइम सेक्रिफाइस गर्नुहुन्छ हैन एउटा लेभल अफ डेडिकेसन दिनुहुन्छ हैन अनि मलाई तपाईको कुरा किन सेन्सिबल लाग्थ्यो भन्दा चाहिँ स्टेज चढ्दाखेरि चाहिँ द्याट्स योर टाइम हैन द्याट्स वेयर यु वान्ट टु बी एट द्याट पर्टिकुलर मोमेन्ट एन्ड नोबडी इज प्रेसिङ यु अन द्याट हैन द्याट्स यु आर शोकेसिङ योरसेल्फ हुन्छ अनि त्यसमा कम्प्रोमाइज किन या हैन त्यति बेला चाहिँ मलाई गियर बोक्न झ्याउला मलाई यो गर्न झ्याउला हैन मलाई मेरो कम्प्याक्ट गियर बनाउन पैसै दिदैन रे भनौं न त्यो गियरमा एटलिस्ट यु हेभ गट लेट्स से 10 people getting to know you, how you sound, how you express yourself हुन्छ नि so that's one way to look at it and that's in my point of view that's one of the better ways to look at it and without further ado let's switch the guitar so we just switched to Jason Baidya's another guitar some words on it this is normally Gibson ko collection ma चाहिँ R7 भन्छ यसलाई reissue of 1957 gold top with back black and just for a while if you don't know the 1957 gold top that was a pretty seeked out guitar and still it goes like for what the original would cost if it's originally 1957 all stock it will sort after like $400,000 US starting that's a ridiculous amount for a guitar to pay right but it's
People are worth paying. every Yeah. penny. Just like this guitar is worth every penny. Amazing thing about this is यसको यहाँ चाहिँ नर्मली मान्छेहरूले हेर्दा यहाँ के गर्छ भने यहाँ खोइ मेड इन युएस केही पनि लेखेको छैन भन्छ कि अनि दिज आर यो कस्टम सपहरूमा चाहिँ इट्स जस्ट 5 डिजिट त्यस्तै हुन्छ अगाडि इनिसियली 7 हुन्छ त्यो भने 1957 अनि यो चाहिँ पछाडि लास्टमा 86 छ हैन अनि ग्यारी मोर हेज द सेम यही सेम गोल्ड टप सेम टाइमको ग्यारी मोरको चाहिँ 87 रहेछ मेरो चाहिँ 86 रहेछ कि So you were a step ahead. सेम टाइममा हुन्छ नि नो वन्डर ही हेज द्याट गिटार भनेर अब बोथ हेज पिएएफ हैन There's something about the PAFs that you cannot beat. Like a lot of time pickup companies have tried to rediscover them or reinvent them, but the PAFs are PAFs. But the PAFs are PAFs, right? अब यसमा यो बम्बलबी क्यापेसिटर्सहरू छ which is excellent. This is a totally different tone machine हुन्छ नि अब नर्मली ट्युब अलिकति क्र्याङ्क गऱ्यो भने मोस्ट अफ द टाइम यु डोन्ट इभन निड यो टोनहरू अनि यो पनि मैले बिस्तारै बजाउँदै जाँदा बनामाछाको भिडियोहरू हेर्दाखेरि हि एक्सप्लेन्स हुन्छ नि हाउ दिस क्यान बी योर इफेक्ट्स भनेर हुन्छ नि सिक्रेट वेपन भनेर सो दिस इज अ नाइस गिटार चङ्की नेक So let's hear some sounds. And most of the time यो ब्रिजमा चाहिँ म यो टप ऱ्याप गर्छु That's त्यो चाहिँ मलाई अर्को पोइन्ट आउट गर्नु मन लागेको कुरा द रिजन बिहाइन्ड टप ऱ्याप नर्मली कस्तो हुन्छ नि यो लेस पल मोडल्समा यो तल आउँदाखेरि यसले चाहिँ जुन चाहिँ यो स्ट्रिङ टेन्सन हुन्छ नि यो 45 डिग्री जतिको त्यो स्ट्रिङ टेन्सनलाई कम गरेर यता माथिबाट आउँदाखेरि यसको यो टेन्सन होइन टेन्सनै कम हुन्छ इट्स इजियर टु बेन्ड अनि नर्मली यहाँ मैले चलाउने स्ट्रिङहरू एलेक्जार र एनवाइएक्सएलहरू एलेक्जार एन्ड एनवाइएक्सएल त्यसमा न्यानोवेभहरूमा चाहिँ यहाँ नर्मली ऊ पाउँदैन यो 11s पाउँदैन आई नर्मली 6/11 को सेट त्यो पाउँदैन तैपनि आई एम मोर इन्टु यो उसमा भएकोले चाहिँ यो ठिकै छ बट इट फिल्स कम्फर्टेबल टु टप ऱ्याप इट्स इजियर टु बेन्ड अनि मैले पनि ख्याल गरेको कुरा चाहिँ मसँग पनि त्यो स्टपटेल क्रियोम्याटिक गिटारहरू छ and when I top rap I feel something is different अनि केही चाहिँ अलि सस्टेन रेजोनेन्स बढ्छ कि मेबी यो उसमा ब्रिजमा I cannot quite point it but something's different that's better त्यो रेजोनेन्स के स्ट्रिङ हेज मोर कन्ट्याक्ट विथ द बडी भनौँ न त्यही भएकोले चाहिँ अलिकति रेजोनेन्स बढ्छ So let's hear some sounds. यो चाहिँ जस्ट टमनस गोइङ टु बफर त्यति मात्रै हो यो क्लिन टोन यसमा मोर अफ द्याट त्यो पुरानो ब्रिटिस ब्लुजको आउँछ त्यो इट्स नाइस You're all round British blues guy भन्ने त तपाईको सेटअपबाट पनि देखिन्छ हैन आई लुक फर द्याट हेडरुम हुन्छ नि अलि ओपन ट्रान्सपरेन्ट खालको ड्राइभ अनि so anything else you want to add on the gear side of your things or we'll move on like to where this is almost the end now so gear wise चाहिँ यो you always go look for a better sound that makes you a better sounding person no matter how better you तर कति जनाले भन्छ कि it's all on the fingers भन्छ नि some parties that तर when you have a better gear you open up space to become you open up more you tend to जस्तै अब जहिले पनि एउटै त्यो गियर लिएर बस्यो भने त्यो प्र्याक्टिस गर्ने टाइममा यु स्टार्ट फिलिङ बोर्ड हुन्छ नि जति गरे पनि राम्रो टोन आउँदैन भनेर लास्टमा त त्यो इक्विपमेन्टले पनि त उ गर्छ होला अनि इट किप्स यु इन्सपायर्ड होइन यु टेन्ड टु प्ले मोर अनि वेन यु साउन्ड बेटर इट फिल्स गुड हुन्छ द हन्ट इज अलवेज अन सो द्याट्स Jason Bai's message to the younger guitar audience, including me.
I'm way younger than Jason. But you guys play a lot better than me. त्यही हो. त्यस्तो पनि होइन लाइक मैले हजुरले अहिले बजाएको सुन्दा पनि there's a lot of things that I really want to take away from that. किनकि through and through मलाई जस्तै अरू जनर जति बजाए पनि the things I seek out in guitar playing wise lies with the guitar, the blues masters हुन्छ नि. अब मेरो फेभरेट प्लेयर चाहिँ रोरी ग्यालेगर हो कि त्यो सेन्समा चाहिँ. That guy was a proper showman. Yeah. है अनि every time I play मैले चाहिँ जस्तै रोरी ग्यालेगरको गीत उठाउन पनि मलाई कस्तो अजिब लागिरहेको हुन्छ बिकज this हुन्छ नि अब त्यो he played like no one else, like no, त्यो time that was like Hendrix got the limelight, right? He got the spotlight and all, but somewhere around the ways he got lost. Rory Gallagher did not seem like a big player, but he was a big player. Every gig he did sold out, and he played for a very long time, even before he passed away. So the player I want to be like, always Rory Gallagher. They were extremely versatile. Extremely proper showmanship, 100% on all his shows. So without further ado, okay, also your recent inspiration, which is driving you towards doing what you want to do or doing what you're doing currently. Recent inspiration, I'm into politics. Politics is a good thing if you're doing it in a good different kind of politics. Exactly. Not the same politicians that we seeing every day. It's for a better change. The change begins within you. Yeah. From you. अब change लिएर आउनु कसैले change लिएर आउला भनेर पर्खिनु हैन कि आफै change हुन थाल्नु पर्यो. It depends, like if you want change, then be part of change. Exactly. It doesn't starts make with sense. one person. अनि त्यो अर्डरमा कुनै केही छ भने that you want to pass on to the audience. Lately त्यही हो हामीहरुको generation they have become complacent. अलिक complicated उसमा छौं के हामीहरु टाइमै हुन्छ नि. Complicated position in the entire the world has become a small place. अनि हामीहरुको सोसाइटी पनि अलिकति broaden चाहिँ भएको छ. So they very congested feel very congested. There is no musicians are like there is no place to grow. Exactly. आजको दिनमा बाहिरको musicians they become millionaires, billionaires, not in terms of money मात्रै हैन कि धेरै चीजले हुन्छ नि. तर नेपाल अझै त्यही सानै कचौरामा बसेको छ. अब त्यसको कारण किन अब कसैले आएर यो कारणले त भन्दैन. त्यही भएर each and every aspect of life मा unless and until we choose to venture on that and त्यसमा to bring difference हैन त्यो आफुले नगरेसम्म चाहिँ we cannot. So I encourage musicians. That's why the whole point of doing this audioadvent thing and even this program was to let musicians know that there's a platform for you guys and there's somewhere to go if you want to go, however hard it might be. Don't lose your day jobs because that's the bread earner, but do not give out on your passion. See, अब मैले भन्न गिटार बजाउन थाले it was back in 1989. I wasn't even born. अब त्यति बेला हेर्यो भने अकुस्टिक एउटा गिटार हुनु ठुलो कुरा हुन्थ्यो. इलेक्ट्रिक भने त छोड्दिनु. एउटा ट्युनर पनि पाउँदैन. Indian guitar was all the first. अब GIVSON लेखेर अब त गिब्सन पनि ओरिजिनल गिब्सन भन्ने भइसक्यो देखिन्छ कि. अब ट्युनर भने त यस्तो ट्युनर पाउने भने त त्यो जिन्दगीमा सोचे पनि हुँदैन. फोन उठाएर सी नोट आएपछि त्यो सी नोटबाट हामी ट्युन गर्थ्यौं. क्यासेट प्लेयरबाट त्यो हुन्छ नि रिवाइन्ड फरवर्ड यति गरिन्थ्यो कि त्यो रिवाइन्ड र फरवर्डको एरोहरू हुन्छ नि त्यो नै मेटिन थाल्थ्यो कि. प्ले गरेर त्यसो गरेर सिक्थ्यो हैन. तर दोज डेज आर गन. यति चेन्ज आइसक्यो तर हामी जाएको त्यही छौं कि अझै. अब हाम्रो इन्स्पिरेसन पहिला अब तपाईहरुले सुन्नु भएको छैन होला यो क्रिस क्रस भन्ने ब्यान्ड थियो कि पहिला एकदम राम्रो ब्यान्ड त्यति नेपाली ब्यान्ड हैन. अनि पर्सनली सबैजनाले चिन्थे हाम्रो स्कुलको सिनियर दाइहरु भएकोले. त्यो बेलामा उहाँहरुले त्यो पिङ्क फ्लोइडको एल्बमहरु सिंगै बजाउने लाइभमा हैन. डिप पर्पलहरु बजाउने फ्यान्टास्टिक म्युजिशियन्सहरु हुन्थे. सो गुड विथ देयर इयर्स हुन्छ नि. त्यति बेला त हामीलाई यस्तो यो टेक्निकल नलेज केही थिएन. त्यो गर्दै नो युट्युब नथिङ हैन. त्यति अमेजिङ ब्यान्ड
अझसम्म आज पनि देखाएको छैन कि मैले त्यो भन्नु न अब त्यो एम्प पनि के एम्प थियो हुन्छ नि बट दे साउन्डेड फ्यान्टास्टिक होइन हुन्छ यो उसमा चाहिँ जस्तै जेनेरेसन ड्यासबाट मैले के देख्छु भन्दा चाहिँ इभन वेन आइम जामिङ हियर विथ माई फ्रेन्ड्स होइन a year ago I was hunting for guitar players to do my thing with अनि एकजना यङ भाइ आयो अनि we did 2 jams अनि मैले उसलाई आफ्नो ओरिजिनलहरू सुनाएँ and I told him to cover it for the next time अनि उसले नेक्स्ट विक आयो अब उसलाई त्यो विकभरिमा भन्न अप्ठ्यारो लाग्यो होला नेक्स्ट विक आयो दाइ ट्याप छैन यसको भन्नु अनि I feel fortunate enough to be the last of that generation where you would play the tapes I belong to that cassette generation too हैन last of that generation me and the sound guy Vicky हैन अनि अब हाम्रै अहिले हाम्रो यो क्यामेरा गर्ने उसहरू छ हैन the camera people don't know about that अब कस्तो भन्दा त्यो एउटा ग्याप चाहिँ त्यहाँ chasm क्रिएट भयो के had it been that they had experienced it like we did they would have had some kind of respect for it and that respect would build into exploring it too I guess त्यसले गर्दा चाहिँ यो एयर बिकम्स हुन्छ नि अलि मोर ट्रेन जस्तो लाग्यो के त्यही अनि नेक्स्ट डे के भयो भन्दा ऊ जाममा आयो अनि अर्को अनि उसले चाहिँ मैले भाइ गीत उठायो भने त्यहाँ मैले त ट्याबमा आएको हजुरले ट्याबै पठाउनु भएन भने अनि मलाई अचम्म लाग्यो फेरि इज अ भेरी गुड गिटार प्लेयर होइन इज अ भेरी गुड गिटार प्लेयर नो क्वेसन्स अन द्याट अनि म चाहिँ भाइ सुनेर उठाउने नि यार भन्दाखेरि त्यही म त सुनेर उठाउनै छोडिदिएँ हिज रेस्पोन्स वाज आई हेभ लेफ्ट कभरिङ विथ यु त्यस्तै एउटा एक्सपिरियन्स है फिलिपिन्समा हुँदा एउटा इन्डोनेसियन ड्रमर गिटारिस्ट ऊ थियो हाम्रो ब्यान्डमा अनि वेन्ट टु दिस म्याग्निफिसेन्ट स्टुडियो हुन्छ नि एउटा ओल्ड गाई उसको आफ्नै पर्सनल स्टुडियो बेस्ट इक्विपमेन्ट्सहरू सबै थियो होइन अनि हामी बसेर प्र्याक्टिस गरेँ पछि लास्टमा द्याट गाई केम अनि मैले चाहिँ अब त्यो आउट अफ रेस्पेक्ट मैले त गिटारै उसले दिएर छोडिदिएँ होइन अनि हि प्लेड सम टाइम विथ अर्को गिटारिस्ट अनि अर्को गिटारिस्टले ठ्याक्क रोकेर हि वाज एन इन्डोनेसियन गाई इन्डोनेसियन त्यो साथीले चाहिँ रोकेर के बजा भएको त्यो कहाँको स्केल हो भनेर चाहिँ बुढाले मलाई एक गिटार छोडेर मलाई केही पनि स्केल आउँदैन आई जस्ट प्ले बिकज त्यो इट फिल्स गुड त्यो ठाउँमा चाहिँ राम्रो सुन्यो त्यो बजाउने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ इट्स अ गुड थिङ अर ब्याड थिङ थाहा छैन होइन मलाई स्केल भने पनि केही पनि मलाई स्केल भने 0 होइन त्यो यहाँबाट यहाँ यसरी जान्छ भनेर थाहा छ त्योभन्दा अरू केही पनि थाहा छैन थ्योरी त मेरो 0 छ फेरि बट इट्स अ ब्याड थिङ बट समटाइम्स अ गुड थिङ समटाइम्स इट वर्क्स इन योर गुड साइड अनि सो अब कुरा गर्दै गयो भने त एन्डलेस नै हुन्छ होइन एन्ड वेन टु गियर फ्रिक्स मिट द टक गेट्स एन्डलेस एन्ड एट सम पोइन्ट वी हेभ टु स्टप होइन सो एनिथिङ द्याट्स लाइक तपाईँले पोलिटिकल साइड भन्नुभयो होइन अनि केही पर्सनल मेसेज केही छ भने अझै पनि द्याट यु वान्ट टु रिले अन टु द अडियन्स स्पेसली द युथ सबै यो टिम सबैलाई थ्याङ्क यू अब आजसम्म सोचेको थिएन कि मेरो गियरमा कसैलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेर हुन्छ नि आई नेभर थट इट वुड बी दिस इन्ट्रेस्टिङ एक्सेप्ट फर माइसेल्फ हुन्छ नि एन्ड देयर आर फ्यु गाइज के गरे यो त्यो भन्ने मात्रै हो बट गिभ मी चान्स टु सेयर अल दिस अब कसैलाई काम लागेला कसैलाई हुन्छ नि आई एम अलवेज इन माई होप एटलिस्ट देयर इज अलवेज अ गाई होइन लुकिङ थ्रु द युट्युब and maybe people like me who cannot afford all those gears right now but we are working on it and then what this does is paves them a pathway towards the knowledge of that gear so obviously this has been helpful to even us हाम्रो लागि पनि कति कुराहरू नयाँ थियो आज है तपाईँ एन्टर गरेदेखि अहिलेसम्म जति पनि कुरा भयो it was really enlightening अनि so I'm really grateful to have you here and talking to us about your setup, about your gear and about a bit of your personal life, your passion. And मलाई फेरि कुनै पनि मान्छेले आफ्नो प्यासन अरू कसैसँग सेयर गर्छ भन्दा I don't feel that I feel like there's nothing else that's more respectful than that because passion भनेको चाहिँ आफूसँग एकदम क्लोज कुरा हो नि त हैन and you share your like you opened up to us about it अनि तपाईलाई अप्रोच गर्दा पनि I was like fingers crossed हुन्छ नि प्लिज यार गर्नुहोस् I am very open to त्यो लुकाउने त्यस्तो हुन्छ नि if it's helpful for someone हैन
यसको साउन्ड कस्तो छ यताउता अनि फेसबुकमा कतिले नचिनेकोहरूले पनि पठाइरहन्छ दाइ यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो बजाएकोलाई बजाएको छु भन्नु पर्यो मेरो विचारमा यस्तो छ भन्दा बजार छैन भने बजार छैन हुन्छ नि मेबी यो फोरमहरुवाला फोरममा हेर Exactly. So yeah, and all around good guy and philanthropist right now more than anything else. Yeah. And really good businessman and a really good blues player, as you heard a little earlier. And I hope you heard the play in and you'll hear the play out too. So yeah, Jason, now thank you so much. Thank you for being here. Yep. Maybe we see you in the second season too. I saw your face in the place above. You were shining bright like a star. Thank you for watching the video. Right now we're at Latitude Leathers and they're sponsoring this episode's giveaway. The man himself will explain you the giveaway. Thank you, Monsoon. Hey guys, Bilal here from Matido. The winner of this giveaway is actually going to win a custom-made guitar strap, and you guys, the one who's going to win it, has to come up here to the store, check out the leathers, and they can actually choose a leather for their custom-made strap. And also Monsoon is going to be I'm going to give it my as well. inputs too. So, yeah. See what you guys you'll soon. get is input from me, input from Bilal, and maybe you have some kind of design that you want to A get good into opportunity the, for us as well. into the strap. So yeah, that's it. That's it. You're going to get a really awesome looking guitar strap. So you sign on in the Thank you, live when Monsoon. you do Thank your you. live thing. Thank you. Yeah. Monsoon out, Bilal out. Take care.